Palakkad Tamil Research Center on behalf of Professor Rajaram. It's my duty to welcome you all for this lovely webinar today, uh, a part of the series of webinars. Unfortunately, we had a small break in between because I was responsible because we couldn't, find time because of too many conferences. But Professor Rajaram, motivated me to uh, restart the whole program again. So we have started. We'll come to you every month, uh, probably third Sunday, to go ahead with these webinars with different topics, different speakers, different areas. So கண்டிப்பாக இந்த பாலக்காடு தமிழ் ஆராய்ச்சி மையத்தின் அஹ், துவக்கம் அருமையாக இந்த விஜிஎம் அறக்கட்டளையுடன் இணைந்து நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற இந்த காணொளிகள் கண்டிப்பாக பொதுமக்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் என்பதில் ஐயமே இல்லை. Today we have an eminent neurologist and a neurophysiologist, Dr. Bhuvaneshwari from the Kaveri Hospital in Chennai. So she's very kindly agreed to join us. Only last night she reached from Assam. She's a world traveler and she was working in the UK for almost 10 years, a decade, and then now she's been, after coming to India 12 years back, she was in Global Hospital, and then now in Kaveri Hospital, Chennai, Alvarpet, for the past 10 years. She's been instrumental in starting the stroke unit at Kaveri Hospital because strokes are medical emergencies and the success comes in if you intervene in the golden hour. So she's going to tell us how to prevent these strokes and how to manage these strokes efficiently. And it's going to be to the layman. So, but even the medical fraternity, whoever is joined, will definitely get benefited. I have no doubt about it. Very, very happy to welcome Madam here. And what is more heartening is as a Rotarian, I'm so proud that Madam is a Rotarian and she's the past president of one of the Rotary clubs of Chennai, and she's also becoming the assistant governor soon. So she's a great researcher, a great, a speaker, versatile neurologist, and instrumental in starting the stroke unit at Kaveri Hospital, Chennai, and doing phenomenal work and so much of public awareness. Very proud to welcome you, ma'am, and the viewers to this program. This program will be hosted on the YouTube, and then people can watch even offline if they could not join us. And my hearty gratitude to Professor Rajaram and my salutations to Tamil Tanjai Tamil University Vice Chancellor. So he is also joining us today. So to felicitate. Very, very grateful to all of you. Thank you. I'll hand over the platform to Professor Rajaram to take over and start the program. And Dr. Suman, orthopedic surgeon at VGM and the HOD of orthopedics, will deliver the vote of thanks. Thank you, viewers. I'm handing over to Professor Rajaram for his introduction, welcome address, and introduction. Thank you. மிக்க நன்றி மருத்துவர் மோகன் பிரசாத் அவர்களே. என் இனிய நண்பர், மிகச்சிறந்த மனிதர், humanistic doctor, an active Rotarian. We are all responsible for starting this விழுதுகள். இந்த விழுதுகள் என்ற அமைப்பு சென்ற ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது. தமிழ்நாடு எம்ஜிஆர் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர், மேனாள் துணைவேந்தர், என் கழுதகை நண்பர் டாக்டர் பேர் என்ன, மேனாள் துணைவேந்தர் அவர்கள் தான் தொடங்கி வைத்தார்கள். அதுக்கப்புறம் we invite people from all walks of life, lawyers, chartered accountants, engineers, most of them doctors. I just spoke to Dr. Bhuvaneshwari Rajendran. அவங்கள்ட்ட பேசின இது மாதிரி
சாதாரண மக்களுக்கும் புரியுற மாதிரி நீங்க பேசணும், உங்களுக்கு விருப்பமான தலைப்புல நீங்க பேசலாம்னு சொன்னேன். சரின்னு சொன்னாங்க. she immediately agreed without any hesitation. பட் சீக்கிரமா நீங்க சொல்லணும், because I have lot of commitments. So I am really thankful to her for agreeing to join us in this virtual event. She is a senior consultant in neurology and neurophysiology, Kaveri Hospital, the famous hospital in Chennai. அவங்க வந்து ஸ்ட்ரோக் பத்தி பேசுறாங்க. அதுக்கு முன்னால சில விஷயங்கள்லாம் வந்து டாக்டர் அனுமை நண்பர் டாக்டர் மோகன் பிரசாத் சொன்ன மாதிரி I would like to add some more thing in a exhaustive and outstanding biodata. General medical. Sir, can I interrupt you? You were trying to call out the name of Dr. Sudha Seshayan. Dr. Yeah, correct. Vice Chancellor Dr. MGR, Tamil Nadu Dr. MGR Medical University, sir. She was the one who inaugurated our program. Thank you. Dr. Sudha Sethi, I forgot her name. Dr. Sudha Sethi inaugurated. Now coming to Dr. Bhuvaneswari Rajendran, a leading neurologist in Chennai. She is a member of the General Medical Council, Royal College of Medicine, London. She was UK for a number of years. Indian Medical Association, Indian Academy of Neurology, Indian Epilepsy Society, World Stroke Association. I heard about Dr. Bhuvaneswari Rajendran from our family friend, late Dr. Krishnamurthy Srinivas, few years back. He used to visit Palakkad, my house, whenever he comes here. I have got an office in Chennai also. Palakkad, we have got the registered office, and Chennai, we have got the administrative office. So I go to Chennai every month. Now I have restricted my outside visit because of some health issues. I go there at least once in a couple of months. Then Epilepsy Society. She is the member of Indian Epilepsy Society. காக்கா வலிப்பு நோய். இந்த காக்கா வலிப்பு நோயை பத்தி எனது நண்பர் டாக்டர் ஏவி சீனிவாசன் ஒரு புஸ்தகம் இருக்காரு, காக்கா வலிப்பு நோய். நிறைய பேருக்கு தெரியணும். வேர்ல்டு ஸ்ட்ரோக் அசோசியேஷன் இத்தனையும் அவங்க மெம்பர். பாத்துங்க, அந்த மாதிரி ஒரு ஆளு வந்திருக்கிறது நம்முடைய உண்மையிலேயே தமிழ் பண்பாட்டு மையத்திற்கு ஒரு பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதம்னு சொல்லலாம். Then she has won lot of awards. பல விருதுகளை பெற்றிருக்கிறார்கள். ப்ராமினன்ட் டாக்டர்ஸ் அவார்டு வாங்கிறாங்க. முக்கியமா ப்ராமினன்ட் மிகச்சிறந்த மருத்துவர், நரம்பியல் மருத்துவர். மாயன் அவார்டு ஃபார் கிளினிக்கல் சேரிட்டி பண்றாங்க. அவங்க சும்மா டாக்டர் மட்டும் கிடையாது, ஹியூமனிஸ்டிக் டாக்டர். டவுட் ஆனதுக்கெல்லாம் செய்யறாங்க, ஃப்ரீயா ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாரு. விமன் ஹெல்த் கேர் லீடர். She is also men health care also because she is a neurologist. Freedom fighter, Freedom from Cancer Trust Award, wonderful. Innovative Healthcare Leadership Award, இவ்வளவு வாங்கியிருக்காங்க. Other achievements, Secretary of Indian Medical Association, Kaveri Chapter, past president of Rotary Club of Madras, Temple City, very active Rotarian as Dr. Mohan Prasad, founder and trustee of Pushpam Trust, which supports medical treatment and education for the underprivileged. அதாவது நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு மனிதாபிமானம் மிக்க ஒரு மருத்துவர், அறம்போலும் கூர்மையிலேனும் மரம் போல்வர் மக்கட்பண்பு இல்லாதவர் சொன்னார் வள்ளுவர். அந்த மக்கட்பண்பு நிறைந்த, இந்த மக்கட்பண்புனா மனிதகுல காதல், மக்கட்பண்பு நிறைந்த ஒரு மிகச்சிறந்த மருத்துவர். She is interested in the welfare of the patients. She is very much interested, takes all pains to diagnose the root cause of the problem. That is very important. நான் உடனே யாருமே அந்த இதை வச்சுட்டு அப்படியே எம்ஆர்ஐ ரிப்போர்ட் வச்சுட்டு பல விதமான ரிப்போர்ட்டை வச்சுட்டு சொல்லிடுறாங்க. அது எம்ஆர்ஐ ரிப்போர்ட் எல்லாம் வந்து அதிகமா நம்ம நம்ப முடியாது. அந்த எம்ஆர்ஐ ரிப்போர்ட் எல்லாம் சொல்லி சப்போர்ட்டிவ் டாக்குமெண்ட் அவ்வளவுதான். அவங்களே சொந்தமா பார்த்து இந்த நோய்ங்கிறது கண்டுபிடிக்கிறாங்க. மிகச்சிறந்த டயக்னாசிஸ், ரூட்டின் டயக்னாசிஸ். ஸ்ட்ரோக் அப்படி என்ன ஸ்ட்ரைக்ங்கிறது ஸ்ட்ரோக்னு வந்திருக்குது. ஐ திங்க் எவரி தேர்ட் பர்சன் இஸ் சஃபரிங் ஃப்ரம் ஸ்ட்ரோக். எல்லா இடத்துலையும் இந்த ஸ்ட்ரோக் கிளினிக்ங்கிறது கண்டிப்பா இந்த வருங்காலத்தில் தொடங்கப்பட வேண்டும். ஸ்ட்ரோக் பாலக்காட்லயும் ஒன்று இருக்குது. ஸ்ட்ரோக் கிளினிக்ங்கிறது பல இடங்கள்ல எல்லா இடங்கள்லயும் போய் சேரணும். ஏன்னா ஸ்ட்ரோக் எல்லாம் கோல்டன் ஹவர் வித்தின் 1 hour போய் ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் சேரலைன்னா ஆளு மேல போய் சேர்ந்துருவாரு. அதனால உண்மையிலே ஐ ஜஸ்ட் ஸ்ரீ டாக்டர் புவனேஸ்வரி ராஜேந்திரன், த சேவியர் ஆஃப் லைஃப் ஆஃப் சோ மெனி பீப்புள், பிகாஸ் மிக சிறந்த ஒரு மருத்துவரை நான் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துவதற்கு நான் பெரிதும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். ஸ்ட்ரோக் ஒரு வேர்டு இருக்கு இங்கிலீஷ்ல. ஸ்ட்ரோக் ஒன்று ஸ்ட்ரோக்னா கிளறுதல், நரம்ப கிளறி விடுறது. நரம்ப அந்த தமிழ் என்ன சொன்னா தலையிடி, தலை
இடின்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்ட்ரோக்குக்கு வந்து தலை இடி தமிழ், சரியான தமிழ். அதான் நரம்பு அதிர்வு ஏற்படுகின்றது. திடீரென்று நரம்பு எப்படி ஹார்ட் அட்டாக் வருதோ, ஹார்ட் அட்டாக் வந்து கார்டியாக் அரெஸ்ட் வந்து இதயத்தை அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸ்ட்ரோக் வந்து பிரெயின் அஃபெக்ட் பண்றது. டாக்டர் ராமமூர்த்தின்னு சொல்லி ஒரு மிகச்சிறந்த நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் சென்னையில் இருந்தார். நான் இருக்கிறேன் என்னுடைய தாத்தாவை காமிக்கிறதுக்கு. அப்ப சொன்னாரு, நரம்பு நர்வ் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் an electric wire அப்படின்னாரு. அது இப்போ ஞாபகம் வந்துருக்கு. டாக்டர் ராமமூர்த்தி அவர்கள் சென்னை மദ്രാஸ் மெடிக்கல் காலேஜ், சென்னை மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வராக கூட இருந்தார். அங்கே நியூராலஜி டிபார்ட்மெண்ட் தொடங்கி வச்சதுக்கெல்லாம் பெருமை உடையவர். இந்த ராமமூர்த்தியை நினைக்காம இருக்க முடியாது. டாக்டர் பி ராமமூர்த்தி அவர்கள், அவர் திருச்சியை சார்ந்தவர்கள். அந்த மிகச்சிறந்த மருத்துவர். நர்வ் இஸ் லைக் an electric wire. I am not a doctor. I don't want to prolong my talk. We have got a doctor who has specialized in neurology, a prominent neurologist of Kaveri Hospital. Now I just hand over to Dr. Bhuvaneshwari Rajendran. Over to Dr. Bhuvaneshwari Rajendran. Thank you very much. At the outset, I would like to thank Professor Rajaram for inviting me in the talk kudukkathukku. And also, I would like to thank Rotarian Dr. Mohan Prasad, who very kindly gave a very nice introduction, and also Professor Rajaram. I'm really overwhelmed. So, with no further ado, I would like to start the talk. I'm going to share the screen. எனக்கு வந்து ஷேர் பண்றதுக்கு host has to allow me. Abhi, please enable the host. Enable the guest to share the slide. Abhi. Professor Thiruvalluvar sir is also here with us. Ma'am, before you start, or Professor, can you, Thiruvalluvar sir, நீங்க அவங்க மேடம் முடிச்சப்புறம் நீங்க பேசுறீங்களா? Felicitation. Will that be fine, sir, with you? Sir? Dr. Thiruvalluvan. I don't think Dr. Thiruvalluvan. he can't hear. He's just getting in. If he can stay till the end, then let him felicitate after Madam's talk. Dr. Thiruvalluvan, கேக்குதுங்களா? Am I audible? There was something wrong with this network, நினைக்கிறேன். Yeah. So I think Madam can continue. Yes, sure. That is better. Abhi? I'm just trying to share my screen. Okay. Window. Ma'am, now you can share, ma'am. Share. தெரியுதா? Yes, we can see the screen, ma'am. Okay, fine. Can go to full screen yes, mode. I have to full screen போட்டுட்டேன். Oh, still no, we are not getting a full screen here. இல்லையே, நான் full screen எனக்கு வந்திருக்கேன் இங்க. Abhi, can you guide her to get the full screen mode, Abhi? Yes, sir. Sure, sir. Sure. எனக்கு வந்திருக்கு. நான் இப்ப full screen தான் போட்டிருக்கேன். But we are not getting the full screen, ma'am. இப்ப தெரியலையா? இல்ல, ma'am. I can No, see ma'am. the screen. I can see all the slides. Ma'am, press F5, ma'am. F5 ஆ? Yes, ma'am. F5. எனக்கு வந்துருச்சே. உங்களுக்கு தெரியுதா? தெரியுதே. இல்ல, full screen தெரியுதான்னு. ஹலோ? Yes, ma'am. F5 press பண்ணிட்டீங்களா, ma'am? F5 press பண்ணிட்டேனேமா. Okay, ma'am. F5 and enter or F5 and enter. பண்ணிட்டேனேமா. Ma'am, not it. அந்த இது ஸ்லைட் ஷோ இருக்குல, ma'am. கீழ. Yes. ஸ்லைட் ஷோல தான் போட்டிருக்கேன். ஸ்லைட் ஷோ ஓகே, அதுல தான் இருக்கு. பட் ஏன் வந்து உங்களுக்கு full screen தெரியலன்னு தெரியலையே எனக்கு. மேம், அந்த கீழ அந்த நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க மேம் ஸ்கிரீன் ஜஸ்ட். இது நான் பண்ணிட்டேனே. இல்ல மேம், வரல ஸ்கிரீன். Madam, we are not seeing the shared screen now. You're not seeing the shared screen at all? No, yeah, I'm seeing your image only. Can you reshare?
press the up arrow and then I'm sharing right now. Yeah, இப்ப தெரியுதா? yes, we can see, but still not gone to the full screen mode. Now I put it on full screen. Oh wow. Abhi, you have to troubleshoot. I don't know. Sir, ma'am, PowerPoint is not showing slideshow, sir. Sir. Ma'am, Actually எனக்கு தெரியுது சார், உங்களுக்கு அது ப்ரொஜெக்ட் ஆகும்போது it's not coming out as whatever I don't know. from the beginning, sorry for the disturbance, sir. Yeah, Thiruvalur sir, vanakkam. Yeah, Vanakkam. vanakkam. Some technical problem. Yeah, no problem. And most welcome, sir. And yeah. can you stay back till the end of the program to felicitate, or you want to leave now, or what is it? Yeah. Another meeting. I am having another meeting. இல்ல So, அவர் பேசும்போது நான் இத ஒரு வாட்டி நான் வேற ஒரு கம்ப்யூட்டர்லயோ தான் ஆட் பண்ண ட்ரை பண்றேன். ஓகே? Sure, madam. And Thiruvalur sir வந்து is an amazing personality, very versatile. ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தமிழ் வேந்தர், தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தின் துணை வேந்தர். சோ இன்னைக்கு அவங்க நம்ம கூட இணைந்து இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி. சோ அவரும் நிறைய ஆய்வுகள் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஏரியால. சோ திருவள்ளுவர் சார் பேசினதுக்கு அப்புறம் மேடம் பேசுவாங்க. ஒரு 10 minutes போதுமா? Sure, that's fine, sir. That's fine. Thank you very much, sir. First of all, I wish to thank Professor Rajaram, Palakkad Tamil Research Center, in the topic of Virudugal online lecture, and I thank the chairman of this VGM Foundation Hospital, Coimbatore, and K.A. Rajaram, Director, Tamil Culture Research Center, and the speaker of this day, Dr. Boneshwari Rajendran, neurologist, Kaveri Hospital, Chennai, and Suman, orthopedic surgeon, VGM Hospital, Coimbatore, and all the viewers of this wonderful lecture, online lecture. First of all, I thank Professor Rajaram personally, because it's my area. Last 3 decades, I spent my research and my students also. Because I chosen this, என்னுடைய தலைப்பு அந்த நியூரோலிங்குஸ்டிக்ஸ் அப்படின்ற சொல்றது, கிளினிக்கல் லிங்குஸ்டிக்ஸ், நியூரோலிங்குஸ்டிக்ஸ் அப்படின்றது நான் சூஸ் பண்ண பிறகு 85-86களில் பிறகு அதை வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன்னு சொல்லும்போது, சாரி டு சே திஸ், என்ன நியூராலஜிஸ்ட், எஸ்பெஷலி நியூராலஜிஸ்ட் இன் சென்னை நிறைய இடங்கள்ல வந்து என்னை வந்து ரொம்ப ரொம்ப இது பண்ணாங்க. ஆஸ் ஏ லிங்குஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ண போறீங்க, என்ன செய்ய போறீங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் கேட்டாங்க. தென் ஐ சஃபர் லாட், எப்படி அப்ரோச் பண்ண போகிறது அப்படின்னா, என்னோட மெயின் தீம் என்னன்னா, the brain is a capable organ to operate all the human being activities. அது பண்ணும்போது how brain operates speech and language, if anything happens in the brain, how the speech and language would be. இதுதான் என்னுடைய ஹைப்போதீசிஸை கொண்டு போனேன். அதில் ஃபேசியா அஃபேசிக்ஸை பற்றி தான் நான் வந்து என்னுடைய இதில் கொண்டு போனேன். நான் தேடி போகும்போது எனக்கு கை கொடுத்த கடவுள் வந்து ஃபேமஸ் நியூராலஜிஸ்ட் பி ராமமூர்த்தி. அந்த ஐயா இல்லைன்னா நான் இந்த பிஹெச்டி முடிச்சிருக்க முடியாது. தென் நான் நிறைய பேர், கிட்டத்தட்ட 30 பேர் என்னுடைய சூப்பர்விஷன் கீழே வந்து பிஹெச்டியை முடித்தாங்க. ஸ்பீச் பேத்தாலஜி, பீடியாட்ரிக்ஸ், நியூராலஜிஸ்ட், இந்த மாதிரி. ஹவு எ லிங்குஸ்ட் கேன் ஆப்ரேட் திஸ் டைப் ஆஃப் இஷ்யூஸ், இந்த ஸ்பீச் டிஸார்டர்னு சொல்கிறது, ஸ்பீச் டெஃபிசிட் சொல்கிறதா, எப்படி சொல்கிறது, இதை பண்ணும்போது தான் நிறைய விஷயங்களை நான் கற்றுக்கிட்டேன். அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல், ஸ்டான்லி மெடிக்கல் ஹாஸ்பிட்டல், அப்புறம் மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டல், இந்த மாதிரி நிறைய இடங்களில் நான் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணும்போதெல்லாம் நிறைய நான் உண்மைகளை கண்டறிஞ்சு என்னோட தீசில் நான் கொண்டு வந்தேன். எப்படின்னா, ஒரே விதமான ஒரே டிஸார்டர் இருக்காது. அதை வந்து லிங்குஸ்டிக் டிஸ்கிரிப்ஷனில் எப்படி கொண்டு போகணும், இதுதான் என்னுடைய எய்ம். அதனால தான் ராஜாராம் சாருக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன். நிறைய விஷயங்களை நான் வந்து இப்போ பேசும்போது பார்த்தா என்னுடைய ஃபீல்டை பற்றி நான் சொல்கிறது, இது ஒரு அவேர்னஸ் கொடுக்கணுன்றது தான். அந்த ஸ்பீச்சை பற்றி டாக்டர் பிரசாத் சொன்னாங்க, லேமனுக்கு தெரியணும். பேச்சு வரலன்னா அவன் உடனே போய் அவனுக்கு ஒரு தாயத்து கட்டுறது, இல்லைன்னா ஒரு சாமியாரை போய் பார்க்குறது, அதெல்லாம் இல்லாமல் எப்படி அதை வந்து ஒரு மெடிக்கலாகவும், அது சொல்ல தெரப்பட்டிக்கலாகவும், அதே மாதிரி ஒரு லிங்குஸ்டிக் அப்ரோச்சிலையும் பண்ண முடியும்.
எப்படி அதை வந்து ரெக்கவரி கொண்டு வர முடியும், டிஸ்லெக்சியா, ஆட்டிசம் எதுவாக இருக்கட்டும். இதை தான் நான் என்னுடைய ஆய்வின் முழுவதுமாக நான் இந்த கடந்த ஒரு 35 ஆண்டுகள் நான் வந்து அதை ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த நிகழ்ச்சி மூலமா இப்போ மேடம் வந்து புவனேஸ்வரி சொல்ல வர விஷயங்களை வந்து நான் முழுமையாக கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். இட்ஸ் அவைலபிள் இந்த இதில் சொன்னாங்க, அப்புறம் டாக்டர் பிரசாத் சொன்னாங்க. எனிஹவ் இந்த மாதிரி குரூப் ஆஃப் பீப்புள், இந்த கோயம்புத்தூர் மருத்துவ சேவை செய்யக்கூடிய மனிதர்களும் ராஜாராம் போன்ற மனிதர்களும் இதை வந்து சேவையா செய்யும்போது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இதை வந்து இன்னும் பரந்த உலகு கொண்டு போகணுன்றது என்னுடைய விருப்பம். அதே போலவே ஒரு ஸ்பீச் டிஸார்டரோ அல்ல பிரெயின் நியூராலஜிஸ்டனுடைய ரோல் ஆஸ் வெல் அஸ் லிங்குஸ்டோட ரோல். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெஃப்ட் ஹெமிஸ்பியர்ல ஒரு லீஷன் இருக்கு, புரோகாஸ் ஏரியாவோ இல்லை வர்னிக்ஸ் ஏரியாவோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது அதில் வந்து வரக்கூடிய லீஷன்ஸை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது நியூராலஜிஸ்டோட வியூ. ஆனால் அந்த லீஷன் இருக்கிறதுனால அவனுடைய அவுட்புட் ப்ரொடக்ஷன், ஸ்பீச் ப்ரொடக்ஷன் எப்படி இருக்குன்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது லிங்குஸ்டோட ரோல். இந்த இன்டர்டிசிப்ளினரியோட ரோல் இருந்தால் தான் இந்த சமுதாயத்துக்கு ஒரு நல்ல ஒரு அவுட்புட்டை, ஒரு சீக்கிரமான ஒரு ரெமிடியல் மெஷர்ஸை நம்ம தர முடியும். அதுதான் என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள். இந்த லெக்சர் மூலமாக நீங்கள் செய்யக்கூடிய சமுதாய பணி, இந்த சோஷியல் ஒர்க்ன்றது ஐ அப்ரிஷியேட் இட். வைஸ் சான்சலர் நான் சொல்லலை, அஸ் எ ரிசர்ச்சர், பேசிக் ரிசர்ச்சர். இதை அடுத்த தலைமுறைக்கு நம்ம எப்படி கொண்டு போகணும் அப்படின்றது. ஏன்னா நார்மலாக வந்து அந்த ஸ்பீச் இதில் வந்து அவுட்புட்டில் பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ரஹென்ஷன்லேயே ப்ரொடக்ஷன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கும், நிறைய தியரிஸ் வந்திருக்கு, எல்லாம் வந்திருந்தாலும் அவங்களுடைய அவுட்புட்டை வந்து சரியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு தெரப்பட்டிக்கல் டெஸ்ட் பேட்டரி வந்து நமக்கு ரெடி பண்ணணும். இதுதான் வந்து நியூராலஜிஸ்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் லிங்குஸ்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் சைக்காலஜிஸ்ட் இவங்களுடைய ரோல் எல்லாமே அதுதான் அடங்கியது. அப்படி பண்ணும்போது பார்த்தா ரெமிடியல் மெஷர்ஸஸ் கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக கொண்டு வந்துடலாம். இந்த மெடிக்கேஷன் ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருந்தாலும் இந்த தெரப்பட்டிக்கல் மெத்தட்ஸ் வந்து ஆஸ் எ லிங்குஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம். இனிஷியலாக இனிஷியலில் இந்த மாதிரி சவுண்டை மட்டும்தான் தப்பு பண்ணுறான். வேர்டுனுடைய மீடியலில் வந்து இந்த மாதிரி சவுண்ட் கான்சனன்ட்ஸ் ஆர் வவல்ஸ் காம்பினேஷன்ஸ் வரும்போது இந்த மாதிரி எது வருது, இது அப்நார்மல் தான் நான் சொல்கிறேன், அப்நார்மல். இதை வந்து நம்ம எப்படி சரி பண்ணுறதுக்கான தெரப்பட்டிக்கல் வந்து லிங்குஸ்ட்கிட்ட இருக்குது, as well as மெடிக்கேஷன் நியூராலஜிஸ்ட்கிட்ட இருக்குது. இது எல்லாம் கம்பைண்டாக பண்ணும்போது தான் அந்த சமுதாயத்துக்கு ஒரு நல்லதை பண்ண முடியும். அந்த வகையில் இந்த விழுதுகள் அமைப்புக்கு என்னுடைய மனதார வாழ்த்துக்களையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை ரெக்கார்ட் பண்ண லெக்சரை நான் பிறகு கேட்குறேன். ஐ விஷ் புவனேஸ்வரி ஃபார் ஒண்டர்ஃபுல் கான்ட்ரிபியூஷன் ஃபார் திஸ் ஃபீல்டு. அந்த விழுதுகள் அமைப்பில் வாரந்தோறும் இதை செய்யணும். ப்ரொஃபஸர் ராஜாராம் இந்த வயதிலும் அவருடைய உழைப்பை பார்த்து நான் ஒன்றெல்லாம் நான் ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டிருக்கேன். இந்த வயதிலும் அவருடைய என்ன மாதத்துக்கு 2 தடவை என்னை கூப்பிட்டு பேசுவார், என்ன பண்ணுறீங்க, என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, என்ன மாதிரி அகாடமிக் ப்ரோக்ராம் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி. அதெல்லாம் நினைக்கும் போது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. அந்த பாலக்காடு தமிழ் ஆய்வு சங்கத்தினுடைய பொறுப்பாளர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் என்னுடைய பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த அனைத்து டாக்டர் பிரசாத் நேற்று பேசுனாங்க, இன்னைக்கு மறுபடியும் காலையில் கூட்டாங்க, நான் மறுபடியும் தொடர்பு கொள்ள முடியல. டாக்டர் பிரசாத் அவர்களுக்கும் அனைத்து பொறுப்பாளர்கள் அவர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்ள இந்த ஆய்வு, இந்த பணி தொடர வேண்டும். பல்வேறு கடைத்தட்டு மக்களுக்கும் இந்த சேவைகள் போய் சேர வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய நோக்கமாக இருக்க வேண்டும் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். துணைவேந்தர் ஐயா அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகள். அவருடைய சேவை பணி தொடர்ந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும், அவருடைய ஆய்வுகள் மக்களை சென்று அடைய வேண்டும். என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களும் பிரார்த்தனைகளும். நன்றி. நான் இப்ப ட்ரை பண்றேன் திருப்பி ஷேர் பண்றதுக்கு. Sure, madam. Please go ahead. Please go ahead. Can you share the screen, madam? Yes, just a minute.
what's going on. Yes. Just a minute. Let me just get my own my husband to help me. You are able to see? Hello? No, madam, not yet. They are not able to see this. I don't understand. Maybe. Ma'am, or else you can share it by default. Last time you did know, ma'am. அப்படியே பண்ணுங்க மேம். அதுலயே பண்ணட்டுமா? அப்படியே பண்ணுங்க மேம், பெஸ்ட். Okay, just a minute. இப்ப தெரியுதுங்களா? Madam, not yet, madam. Otherwise, can you send the slides to me on WhatsApp or by mail? We can even download and we can play the slides as you're speaking, madam. No, what I'm trying to do is Yes, ma'am. Yeah. Now madam. Yes, ma'am. இப்படியே கூட பேசிடலாம், madam. Does not matter, madam. okay. Now we are seeing your slide along Yes. with the rack up slides on the side, but does not matter. I think we can go ahead. It's okay. It's not coming. It's not Yeah, coming full. this is fine, madam. Okay, we'll go Yes, ahead ma'am. with it. Sure. I Sure. don't want any further Sure. so basically நம்ம வந்து இப்போ என்னன்னா ஸ்ட்ரோக் பத்தி பேசும்போது we all know that stroke is quite a serious condition. நமக்கு எப்படி ஹார்ட் அட்டாக் வருதோ அதே மாதிரி பிரெயின்ல ரத்த ஓட்ட பாதிப்பு ஏற்படும் போது ஸ்ட்ரோக் வருது. ப்ரீவியஸ்லி பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரோக் அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கொடுமையான நோய். ஸ்ட்ரோக் வந்ததுன்னா லைஃப் லாங் டிசபிலிட்டி, அந்த பேஷண்டோட லைஃபே அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் நம்ம எல்லாருக்குமே இருந்தது இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது கண்டிப்பா நமக்கு வந்து இந்த ஸ்ட்ரோக்க பத்தின பயம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாவே இருந்தது. people வந்து did not think stroke could be treated and people were always just a minute. Ma'am, you are muted. ஹலோ, கேக்குறதா நான் பேசுறது? Yes, ma'am, you are audible. I'm audible. Okay. Ma'am, you're audible, madam. Okay, fine. Sorry about this. I think so
let's go back and share videos. Just a minute, I'm going to. Okay, are you seeing now? Terida? Yes, ma'am. Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Madam, yes, madam. You are on full screen mode now. Okay. So Perfect, stroke madam. You can go ahead. Na full screen la irken ipo. Yes, ma'am. Yes, yes, madam. Yes, madam. Fantastic. This is very good. Okay, great. Yeah, excellent, madam. Thank you, madam. All the best. Yeah. Last, yes. Bye. Okay. So let's go back to our topic. So stroke vandu, as I said, இப்ப வந்து with advances in medicine, we have come a long way in the treatment of stroke. So நம்ம கொடுக்கிற மெசேஜ் இப்ப நார்மல் பீப்புளுக்கு நம்ம கொடுக்கிற மெசேஜ் stroke is treatable. But of course, we have to get to the hospital in the golden hour, which is most important for intervention and long-term impact. Now, stroke அப்படின்னு சொல்லும்போது ரெண்டு விதமா இதை பிரிக்கிறோம். ஸ்ட்ரோக் வந்து ஒரு பிளட் வெசல்ல ஒரு கிளாட் ஏற்பட்டு அதனால பிளட் ஃப்ளோ வந்து பாதிச்சதுன்னா அதுக்கு பேரு இஸ்கீமிக் ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இன்னொரு ஸ்ட்ரோக் வந்து அந்த ரத்த குழா வெடிச்சு அங்க ப்ளீட் ஏற்பட்டதுன்னா அதுக்கு பேரு ஹெமரேஜிக் ஸ்ட்ரோக். Now most of the strokes நம்ம பார்க்கிறது டே டு டே லைஃப் நம்ம பார்க்கிறது வந்து இஸ்கீமிக் ஸ்ட்ரோக் தான் மேக்ஸிமம் 85%. ஒரு 15% தான் இந்த ஹெமரேஜிக் ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னு சொல்ற ப்ளீடுனால வர ஸ்ட்ரோக். சோ இப்போ நம்ம இந்த கார்ட்டூன் பார்த்தோம்னா இந்த பர்టిక్యులர் லெஃப்ட் சைடுல பாத்தீங்கன்னா அந்த பிளட் வெசல்ல ஒரு கிளாட் இருக்கு. அந்த கிளாட் வந்து இட் இஸ் பிளாக்கிங் தி ஃப்ளோ ஆஃப் blood to this area of the brain. So this area of the brain gets affected and that leads to brain damage. Whereas in the right side box நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த blood vessel is ruptured. And this rupture has caused bleeding in this part of the brain and that causes brain damage and leads to stroke. So in the distinction whether it is an ischemic stroke or a hemorrhagic stroke அப்படிங்கிறது நம்ம அந்த பேஷண்ட்டை பார்க்கும்போது நம்மளால தெரியாது. சோ இதுக்கு வந்து சிடி ஸ்கேன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். இப்ப ஹார்ட் அட்டாக்ல பாத்தீங்கன்னா யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு செஸ்ட் பெயின் வந்ததுன்னா நம்ம இமீடியட்டா என்ன சொல்றோம், ஒரு சார்பிட்டால் எடுத்துக்கோங்க, ஆஸ்பிரின் போட்டுட்டு இமீடியட்டா ஹாஸ்பிடல் போயிடுங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். வேற ஸ்ட்ரோக்ல அந்த மாதிரி நம்ம பண்ண முடியாது. As soon as you recognize stroke, it is important that you go to a hospital, preferably a stroke ready hospital. That is a hospital which is fully equipped and fully enforced with the right staff to treat stroke properly. So how do you recognize stroke? Stroke பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு சடனா அந்த ஃபேஸ்ல ஒரு டீவியேஷன் இருக்கலாம், இல்ல ஒரு சைடு கையோ இல்ல கை அண்ட் கால் வந்து வீக்னஸ் வரலாம், இல்ல கொஞ்சம் கை வந்து யூஸ் பண்றதுக்கான ஒரு கோஆர்டினேஷன் இல்லாம இருக்கலாம், ஒருத்தருக்கு பேச முடியாம போயிடலாம், நம்ம விஷன் வந்து பிளர்டா இருக்கலாம், இல்ல சுத்தமா தெரியாம போயிடலாம், பேச்சு வராம போயிடலாம், இல்ல சடன் இம்பேலன்ஸ் நடக்கவே முடியல, பயங்கர தலை சுத்தல், வாந்தி அப்படியெல்லாம் இருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் இமீடியட்லி திங்க் ஆஃப் ஸ்ட்ரோக் அண்ட் கோ டு அ ஹாஸ்பிட்டல். இப்ப காமன் மேனுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் சொல்லும் போது சம்டைம்ஸ் அது வந்து ஈஸியா ரெஜிஸ்டர் ஆகிறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் என்ன பண்ணிருக்கோம்னா ஃபாஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு ஆக்ரோனிம் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க. நம்ம ஈஸியா ரிமெம்பர் பண்ணி இதுதான் ஸ்ட்ரோக்கோட சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு ஒரு காமன் மேன் புரிஞ்சு அதை ரெகக்னைஸ் பண்றதுக்காக இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க. இப்போ அதை இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பி ஃபாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். இப்போ இந்த பி ஃபாஸ்ட்ல ஈச் லெட்டர் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் அ ஸ்ட்ரோக் மேனிஃபெஸ்டேஷன். ஸோ பி பாத்தீங்கன்னா சடன் லாஸ் ஆஃப் பேலன்ஸ் அண்ட் டிசீனஸ். இ பாத்தீங்கன்னா சடன் லாஸ் ஆஃப் விஷன் ஆர் டபுள் விஷன். எஃப் பாத்தீங்கன்னா ஃபேஷியல் ஏசிமெட்ரி ஆர் வீக்னஸ், ஒரு சைடு ஃபேஸ் கோணலா ஆயிடுச்சு.
ஆர்ம் ஏ பாத்தீங்கன்னா weakness of arm. இந்த arm வந்து it denotes both hand as upper limb as well as lower limb. S வந்து stands for speech disturbance. either பேச்சுல குளறல் ஏற்படலாம், இல்ல அவங்க சடனா பேச முடியாம சரியான வேர்ட்ஸ் பேச முடியாம போயிடலாம். இதுதான் ஸ்பீச் டிஸ்டர்பன்ஸ். அண்ட் T stands for time. Time is brain. So early recognition and early visit to the hospital will make all the difference to the patient. As I said earlier, இப்ப stroke வந்து ischemic stroke ஆவும் இருக்கலாம், hemorrhagic stroke ஆவும் இருக்கலாம். இந்த டிஸ்டிங்ஷன் நம்ம பண்ணணும்னா வெறுமனே பேஷண்ட்டை மட்டும் பார்த்து நம்மளால சம்டைம்ஸ் அந்த we cannot establish for 100%. ஸோ இதுக்கு ஒரு சிடி ஸ்கேனர் கண்டிப்பா அவசியம். இந்த சிடி ஸ்கேனர் நம்ம அப்கோர்ஸ் மற்ற டெஸ்ட் ஒரு இசிஜி, எக்கோ, பிளட் டெஸ்ட், பிளட் பிரஷர் ரீடிங் இதெல்லாம் செக் பண்றது இம்பார்ட்டன்ட் as soon as the patient gets to the emergency department. But most important investigation which is going to distinguish whether it is an ischemic stroke or a hemorrhagic stroke is the CT brain. So நம்ம CT brain பண்ணும்போது என்ன தெரியும்? ischemic strokeனா இந்த மாதிரி blackish-ஆ இருக்கும் பார்க்கிறதுக்கு. இது வந்து ரத்த ஓட்ட பாதிப்பு. whereas hemorrhagic stroke வந்து வெள்ளையா இருக்கும். இது வந்து bleedனால ஏற்படுற stroke. Once we make this distinction, further management becomes very clear. The pathway is clear. So stroke வந்து as I said at the beginning of the stroke talk, it is a treatable condition as long as stroke is recognized in time and the patient gets to the hospital, preferably a stroke ready hospital, as early as possible. When you do that, early recognition, early diagnosis and early intervention. Stroke is one of the biggest causes of disability all around the world. Stroke, when not treated properly, can lead to death also. So we definitely need to understand that time is brain. Do not waste time if you think you have seen someone with stroke. So stroke treatment நான் சொன்ன மாதிரி of course CT brain பண்ண கூடவே நம்ம வந்து we also ask for sugar, the blood pressure, some bloods, especially cholesterol check பண்றது and ECG, echo இந்த மாதிரி டெஸ்ட்கள்னா சைமல்டேனியஸா நம்ம வந்து பேஷண்ட்டுக்கு பண்ணுவோம். அண்ட் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்ட்ரோக் வந்து அகைன் இந்த பிளட் கிளாட்னு சொல்லும்போது அத்தெரோஸ்க்ளீரோட்டிக் வெசல், அதாவது ஓவர் டைம் நமக்கு எப்படி பிளட் வெசல்ஸ் வந்து வாட்டர் பைப்ஸ் மாதிரி வாட்டர் பைப்ஸ்ல ஸ்கேலிங் உண்டாகுதோ அது வந்து அத்தெரோஸ்க்ளீரோட்டிக் டிசீஸ். வித் டைம் தேர் இஸ் narrowing of the blood vessel. sometimes நமக்கு வந்து ஒரு பிளட் கிளாட் வந்து ஒரு ரிமோட் ஏரியால இருந்து வரலாம். that could be the heart, especially the heart has got an irregular heart rhythm called atrial fibrillation, or நம்ம blood vessel in the neck, which is the main blood vessel which carries blood to the brain, அதுல clot இருந்தாலோ atherosclerotic disease இருந்து அங்கேந்து ஒரு சின்ன பீஸ் அது வந்து செப்பரேட் ஆகி பிரெயினுக்குள்ள போனாலும் இந்த மாதிரி எம்பாலிக் ஸ்ட்ரோக் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ ரெண்டு விதமான இன்டர்வென்ஷன் பார்க்கணும். இஸ்கெமிக் ஸ்ட்ரோக் இஸ் த காமனஸ்ட் டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரோக் அண்ட் இஸ்கெமிக் ஸ்ட்ரோக் ட்ரீட்மெண்ட்ல ரெண்டு இன்டர்வென்ஷன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கிவிங் த்ரோம்போலைசிஸ். த்ரோம்போலைட்டிக் ஏஜென்ட் அப்படின்னு சொல்றது ஒரு இன்ட்ராவீனஸ் மெடிகேஷன். இதுல வந்து இது வந்து இந்த மெடிகேஷன் என்ன பண்ணுது? as soon as you get to the hospital, once we do the CT and make sure that it is ischemic stroke, we talk to the patient about administering this medication. This medication, when given within 4.5 hours from the onset of stroke, it slowly starts, அந்த clot கரைச்சு அந்த blood flow-வை restore பண்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. இந்த வாய்ப்பு மேக்ஸிமம் எஃபெக்ட் வந்து அஃப்கோர்ஸ் நிறைய ஸ்டடீஸ் இது பண்ணியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் 90 மினிட்ஸ்க்குள்ள கொடுத்தா த பெஸ்ட் அவுட்கம். பட் அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி 4.5 hours, இந்த 4.5 hours-க்குள்ள நம்ம கொடுத்தோம்னா இந்த பேஷண்ட் வில் டெஃபினெட்லி பெனிஃபிட். இதுலயும் நிறைய ஸ்டடீஸ் பண்ணதுல என்ன பார்த்தாங்க அப்படின்னா, ஒரு ஸ்ட்ரோக் வந்த பேஷண்ட் த்ரோம்போலைசிஸ் ஏஜென்ட் கொடுத்த பேஷண்ட்டும்
எந்த இந்த மாதிரி த்ராம்பலைசிஸ் பண்ணாத பேஷண்ட்டையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது at 3 month interval, I mean 3 month post stroke பார்க்கும்போது patients who have received thrombolysis treatment do much better with a lesser disability or no disability compared to patients who have not received thrombolysis. So we have enough evidence to show that நம்ம கரெக்டான டைம்ல இந்த thrombolysis agent கொடுத்தோம்னா patient will benefit. The second type of treatment is an angio treatment, where we actually introduce a catheter into the blood vessel, a femoral blood vessel, and slowly take it up to the brain and try to remove the clot, as you can see in this particular figure here. And the catheter use பண்ணி அந்த clot remove பண்ண முடியுமா? This is very useful if the clot is in a bigger blood vessel. அதாவது large blood vessel occlusion, small blood vessel occlusion அப்படின்னு பார்க்கும்போது larger vessel occlusion, of course when somebody gets a large blood vessel occlusion, if it is not treated properly, you can imagine இந்த patient ஓட brain damage is going to be profound and the patient is going to have a larger disability. So இந்த large blood vessel clot எவ்வளவு சீக்கிரம் நம்ம எடுக்க முடியுமோ அவ்வளவுக்கு அந்த patient is going to do better with the treatment. And as I said, நிறைய ஸ்டடிஸ் இருக்கு இதெல்லாம் சப்போர்ட் பண்றதுக்கு. Now யாருக்கு நம்ம thrombolysis agent கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, யாருக்காவது பிரெயின் சர்ஜரி ரீசெண்டா பண்ணிருந்தாலோ லாஸ்ட் 1 monthல பெரிய சர்ஜரியோ இல்ல பெரிய ட்ராமாவோ இந்த லாஸ்ட் 2 weeksலயோ இருந்ததுன்னா, இல்ல இந்த பர்டிகுலர் பேஷண்ட்டுக்கு ஏதாவது ப்ளீடிங் இஷ்யூஸ் இருந்ததுன்னா தான் நம்ம இந்த பேஷண்ட்டுக்கு thrombolysis பண்ண முடியாது. இல்லைன்னா மோஸ்ட் பேஷண்ட்ஸ் that come with stroke, we are able to give them thrombolysis, but again they should come within that 4.5 hours of time. Now thrombolysis agent கொடுக்கும்போது it's a strong blood thinner. இதனால complications வரலாமா? Yes, there is a 1.7 to 8% risk of bleed when you give thrombolysis, but when you compare to the benefits, in the risk வந்து very very minimal. So we explain this to the family, we explain this to the patient, and with informed consent we go ahead and give the thrombolysis agent. So நம்ம thrombolysis பண்ணதுக்கு அப்புறம் பேஷண்ட்டை ஸ்ட்ரோக் யூனிட்ல வச்சு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா மானிட்டர் பண்ணி all the vitals எல்லாம் மானிட்டர் பண்ணும்போது, as I said, the patient will benefit long term. The second thrombectomy பண்றதுக்கான ஒரு ஸ்லைடு தான் இத காமிக்கிறேன். ஆஞ்சியோல பாக்கும்போது இங்க நீங்க லெஃப்ட் சைடுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பிளாக் இருக்கு, blood flowவே இல்ல. Whereas once the thrombectomy and the clot is removed, you can see that the blood flow is restored. Now 4.5 hours தான் பண்ண முடியுமா? See, we see a lot of young people with stroke. So young people with stroke நால see அவங்களுக்கு லைஃபே இருக்கு ahead. So we want to do the maximum for these patients. Even அவங்க 4.5 hours time மிஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா கூட இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு நம்ம வந்து இன்டர்வென்ஷன் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு always the question has been there hanging over our heads for a long time. இப்போ we have some advanced imaging techniques, CT angiogram. அதுல பாத்தீங்கன்னா you can see in the right MCA நல்லாவே தெரியுது, left MCA ல you can see a block. And you can see எங்க block இருக்குன்னு கரெக்டா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது angiogram பண்ணி. We also do something called CT perfusion studies. In the CT perfusion studies, you can see what is the viability of the brain cells. இந்த ரத்த ஓட்ட பாதிப்பு ஏற்பட்ட இடத்துல எவ்வளோ வந்து நம்ம பிரெயினை சால்வேஜ் பண்ண முடியும், எவ்வளோ இன்னும் வயபிளா இருக்கு அப்படின்ற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தெரியும். ஸோ இதெல்லாம் எதுக்கு பண்றோம்? Even if we have to extend our intervention, thrombolysis இல்ல thrombectomy extend பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்க்கும்போது, especially in select patients, of course இது எல்லாருக்கும் கிடையாது, எல்லாருக்கும் சொல்ற கோல்டன் ரூல் வந்து 4.5 hours, but in select patients நம்மளால கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்க்கும்போது thrombolysis up to 6 hours to 9 hours in very very select patients, thrombectomy up to even 12 hours with இந்த மாதிரி ஸ்டடிஸ் பண்ணி எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு இந்த பேஷண்ட்டை நம்ம சேவ் பண்ண முடியும்ன்ற இன்ஃபர்மேஷனோட பண்றோம்.
அஃப்கோர்ஸ் சம்டைம்ஸ் வெரி லார்ஜ் ஸ்ட்ரோக் நம்ம வந்து அதை சுத்தி இப்ப ஸ்ட்ரோக் வரும்போது கொஞ்சம் அதை சுத்தி நமக்கு வந்து கொஞ்சம் எடிமா இருக்கும். அந்த எடிமானால பிரெயின் மேல அழுத்தம் ஏற்பட்டதுன்னா சம்டைம்ஸ் சர்ஜரி கூட பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஸோ இது எல்லாம் எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னு வந்துட்டா நம்ம அப்படியே விட்டுற முடியாது இல்லையா? ஸ்ட்ரோக்னால இந்த பேஷண்டோட பாதிப்பை எவ்வளவு குறைக்க முடியும், எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அந்த அவங்கள வந்து திருப்பி we can help them get back to their regular life அப்படின்றது நம்மளோட aim of this treatment. Any stroke, see be it நம்ம ஸ்ட்ரோக் பத்தி நம்ம பேசும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரோக் வந்த உடனே ட்ரீட்மெண்ட் தான் இவ்வளோ நாள் நம்ம பேசணும். இந்த அக்யூட் இன்டர்வென்ஷன், த்ரோம்பலைசிஸ், த்ரோம்பெக்டமி, ஆஸ்பிரின் கொடுக்கிறது, ஹெப்பாரின் ஆர் கிளெக்சியன் கொடுக்கிறது, இது எல்லாமே வந்து இமீடியட்டா கொடுக்க வேண்டிய ட்ரீட்மெண்ட். சோ இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்த உடனே திருப்பி ஸ்ட்ரோக் வராம இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் பேஷண்ட்ஸ்க்கு நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, we have to control their sugars, we have to control their BP, we'll have to put them on long term blood thinners, we tell them about doing regular exercises, lifestyle modification and so on. So in the secondary prevention of stroke அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப important pillar of long term stroke treatment. Now specific treatment sometimes என்ன ஆகும், இப்ப வந்து இந்த patient apart from the regular risk factors, sugar, BP, cholesterol, smoking, இது apart from that நான் ஒரு ஸ்லைட்ல சொல்லியிருந்தேன், இப்ப எம்பாலிக் ஸ்ட்ரோக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளாட் வந்து ஹார்ட் ரேட் வந்து ஒரு irregular ஹார்ட் ரேட்டா இருந்ததுன்னா the blood வந்து when it flows through the heart it can form clots, and the clots can go up into the brain and cause stroke. So this is called atrial fibrillation. இந்த atrial fibrillation இப்ப பேஷண்ட்க்கு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம ECG ல பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் நம்ம கொஞ்சம் ஸ்பெஷலா ட்ரீட் பண்றோம். சோ அவங்களுக்கு வந்து apart from aspirin, clopidogrel தவிர்த்து we may have to use agents called anticoagulants like warfarin or இப்ப newer anticoagulants like apixaban, like dabigatran நம்ம long term போட வேண்டியிருக்கும். ஏன்னா இந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு apart from the regular risk there is a 20% higher risk of stroke long term because of the atrial fibrillation. Second, if we find out that a patient has got carotid stenosis or severe atherosclerotic occlusion in his carotid, we offer treatment to open up the blood vessel. இது வந்து you can see on the left side, இந்த artery வந்து ரொம்ப narrow-ஆ இருக்கு, then we go on to do carotid, open up the artery and establish blood flow called carotid endarterectomy. Sometimes in certain patients we can also do carotid stenting. எப்படி ஹார்ட்ல நம்ம ஸ்டென்ட் வைக்கிறோமோ அதே மாதிரி நம்ம கழுத்துலயும் ஸ்டென்ட் வச்சு blood flow-வை நம்ம எஸ்டாப்லிஷ் பண்றோம். See இதெல்லாம் எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ட்னா, இதெல்லாம் நம்ம பண்ண வேண்டியது within the first 2 weeks of stroke வந்து பண்ணோம்னா திருப்பி ஸ்ட்ரோக் இந்த பேஷண்ட்டுக்கு வராம தடுக்கிறதுக்கான important interventions they are. So now we talked so much about the ischemic stroke. Hemorrhagic stroke, blood vessel rupture ஆகி stroke வந்ததுன்னா அதோட one of the main reasons could be very very high BP. Accelerated high BP causes bleed and rupture of the blood vessel. So blood pressure monitoring and blood pressure control becomes a very important intervention in these patients. We use medications to reduce the edema. நம்ம last time சொன்ன மாதிரி when there is a damage to the brain, அது bleeding-ஆ இருந்தாலும் சரி, பெரிய ரத்த ஓட்ட பாதிப்பு இருந்தாலும் அதை சுத்தி வர கொஞ்சம் வீக்கம் வரும், அந்த வீக்கத்துக்கு கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு மெடிசன்ஸ் கொடுப்போம். இப்ப இந்த ரத்த கசிவுனால ஃபிட்ஸ் எதுவும் வந்துடாம மெடிசன்ஸ் கொடுப்போம். இவங்களையும் ஸ்ட்ரோக் யூனிட்ல ரொம்ப க்ளோஸா மானிட்டர் பண்ணி இந்த பாராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் மானிட்டர் பண்ணி வீக்கம் எதுவும் வராம ஃபர்தர் ப்ளீட் எதுவும் வராம நம்ம ட்ரீட் பண்ணும்போது இந்த பேஷண்ட்ஸும் லாங் டேர்ம் பெனிஃபிட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. இந்த ப்ளீடிங் வந்து பிளட் வெசல்ல ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் பலூனிங் மாதிரி வந்து அதனால ப்ளீட் ஆச்சுன்னா அதுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் வந்து எய்தர் கிளிப்பிங் அதாவது சர்ஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டோ இல்ல எண்டோவாஸ்குலர் காயில்ஸ அந்த பிளட் அந்த எங்க பலூன் ஆறுதோ அந்த காயில்ஸ உள்ள போட்டுட்டோம்னா இந்த பலூனிங் எஃபெக்ட்னால ப்ளீட் ஆகாம ரப்சர் ஆகாம தடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. சோ இந்த மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட், so what the whole process is,
ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ஸ்ட்ரோக் வந்துருச்சு, ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது, ப்ளீடிங் ஆயிடுது, ஒண்ணுமே இனிமே செய்ய முடியாது, அவ்வளவுதான் அப்படின்னு நம்மளால இந்த காலத்துல வித் சோ மச் ஆஃப் அட்வான்சஸ் இன் மெடிசன் நம்ம விட முடியாது. we want to do the best for the patient. We want to reduce his long term disability. So all these interventions, of course, எல்லா பேஷண்ட் இதெல்லாம் அவைலபிள். பட் பேஷண்ட் செலெக்ஷன், என்ன ப்ராப்ளம் பேஷண்ட் வந்திருக்காங்க, அவங்களுக்கு எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம், அவங்களோட ஏஜ் என்ன, அவங்களோட பேக்ரவுண்ட் மொபிலிட்டி எப்படி இருக்கு, அவங்களோட பேக்ரவுண்ட் அவங்களோட பேஸ்லைன் ஆக்டிவிட்டி எப்படி இருக்கு, இது எல்லா கோமாபிட்ஸ் அதாவது மற்ற பிரச்சனைகள் என்னென்ன இருக்கு, அதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி ஈச் பேஷண்ட்டுக்கு டெய்லர் மேட் ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம ஆஃபர் பண்றோம். ஓகே, நவ் there is one concept that we all need to understand, that is called transient ischemic attack. அதாவது this is also called a mini stroke or a morning stroke. என்ன ஆகும்னா, இப்ப ஒரு பர்சனுக்கு நம்ம இப்ப ஸ்ட்ரோக்கோட சிம்டம்ஸ் சொன்ன மாதிரி பேச்சு குளறலோ, இல்ல பேச முடியாமையோ, இல்ல கை கால் வீக்னஸோ, அது கொஞ்ச நாளைக்கு வரும். அதாவது it can be minutes, it can be hours, but less than 24 hours. அது உடனே அதுவா சரியா போயிடும். ஏன் அப்படி சரியா போகுது? யூசுவலா டிரான்சியன்ட் இஸ்கெமிக் அட்டாக் வரும்போது ஒரு கிளாட் ஒரு பிளட் வெசலுக்குள்ள அடப்பு ஏற்படுது. ஆனா அந்த கிளாட் அங்கே இருந்து பெர்மனன்ட் டேமேஜ் உண்டாகாம இட் கெட்ஸ் ஃப்ளஷ்ட் அவுட். சோ அதுதான் இந்த டிரான்சியன்ட் இஸ்கெமிக் அட்டாக்குக்கான காரணம். Now இந்த மாதிரி வந்ததுன்னா it becomes very very important for us to understand இவங்களுக்கு என்னென்ன ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு, ஹார்ட் நல்லா இருக்கா, அவங்களோட பிளட் ஃப்ளோ, இந்த நெக்ல இருக்கிற பிளட் வெசல்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கா, அங்க ஒன்னும் அடப்பு இல்லையா, இவங்களுக்கு என்ன மாதிரி பிளட் தின்னர்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்றத கம்ப்ளீட்டா இவாலுவேட் பண்ணி இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு திருப்பி ஸ்ட்ரோக் வராம தடுக்க வேண்டியது எவ்ரி பிசிஷியன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டியூட்டி. Now ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னு சொல்லும் போது 50-55 இயர்ஸ்க்கு மேலதான் நம்ம யூஸ்வலா யோசிப்போம். ஆனா இப்போ நம்ம ஒரு பல last few years we've been seeing strokes even in younger patients. I've even seen patients in their 20s presenting with stroke, but it's rare. It is very rare, but அது அப்படின்றது நம்ம we need to understand. நம்ம of course traditional risk factors இருக்கு, BP, cholesterol, sugar, heart disease, obesity எல்லாம். Sometimes யூனிக்கா இருக்கிற சில ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸையும் பார்க்கணும், எஸ்பெஷலி when we are dealing with young stroke. அவங்களுக்கு மைக்ரேன், வெரி பேட் மைக்ரேன்ஸ் இருக்கா, அவங்க ஏதாவது ஓரல் கான்ட்ராசெப்டிவ் பில்ஸ் யூஸ் பண்றாங்களா, ஹார்ட்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா, ட்ரக் யூசேஜ் இருக்கா அப்படின்றது நம்ம பார்க்க வேண்டியது. ரேர் கண்டிஷன், அவங்களுக்கு ப்ளீடிங் பிரச்சனைகள் இருக்கா, ஏதாவது பிளட் வெசல் இன்ஃப்ளமேஷன் இருக்கா, கனெக்டிவ் டிஷ்யூ இஷ்யூஸ் இருக்கா, இந்த செரிப்ரோவீனஸ் த்ரோம்போசிஸ் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்றதையும் நம்ம ரொம்ப டீடைல்டா இவாலுவேட் பண்ண வேண்டியது நம்மளோட கடமை இன் யங் ஸ்ட்ரோக்ஸ். Cellular infections. In fact, COVID time we did see a lot of patients develop strokes with the COVID infection. It was more an immune-based reaction that led to clot formation and stroke. So, under madri cell viral infections, so very bacterial infections like TB can also cause stroke. So, as I said, a young stroke slightly different from an older stroke. Especially when they don't have diabetes, they don't have hypertension, we need to always look for rare causes which can cause stroke in these patients. These are some rare causes that cause stroke in these patients. ஒரு patient பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட blood vessel dissection, அதாவது அந்த ரத்த குழா இந்த நெக்ல அவருக்கு கீழே விழுந்திருக்காரு ஒரு ட்ராமால, அதுல அந்த ரத்த குழா கொஞ்சம் அப்படியே டைசெக்ட்னா அதுல ஒரு கீரல் மாதிரி ஏற்பட்டு அங்க கிளாட் ஏற்பட்டு அது மேல கிளாட் மேல போய் ஸ்ட்ரோக் உண்டாக்கிருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அன்யூஷுவல் சிச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம யோசிக்கணும் இந்த யங் ஸ்ட்ரோக் பார்க்கும்போது. இந்த பர்டிகுலர் பேஷண்ட் பாத்தீங்கன்னா இட் வாஸ் அ கான்ஜெனிட்டல் ப்ராப்ளம், வெரி அன்பார்ச்சுனேட் ஃபார் த பேஷண்ட். நம்ம ரத்த குழாவோட இமேஜிங் பார்க்கும்போது தான் தெரியுது ஒரு சைடு அவருக்கு ரத்த குழாவே இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி ரேர் காசஸ்னால கூட யங் ஸ்ட்ரோக்ஸ் பிரசன்ட் ஆகணும். ஸ்ட்ரோக் வந்தாச்சு, ஸ்ட்ரோக் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் டிசபிலிட்டி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது ரீஹாபிலிட்டேஷன் பிளேஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். ஸோ நம்ம we work as a multidisciplinary team. இப்ப ஸ்ட்ரோக்குன்னு வந்ததுன்னா அந்த டாக்டர் மட்டும் கிடையாது,
ஸ்ட்ரோக்குன்னு வந்தீங்கன்னா உங்களோட நீங்க வரது எமர்ஜென்சி டிபார்ட்மெண்ட், எமர்ஜென்சி டாக்டர்ஸ் ஆர் இன்வால்வ். உடனே உங்களுக்கு சிடி ஸ்கேன் இல்ல எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் பண்றோம். அப்ப ரேடியாலஜிஸ்ட் ஆர் இன்வால்வ், நியூராலஜிஸ்ட் ஆர் இன்வால்வ் டு ட்ரீட் த ஸ்ட்ரோக். Then patient is kept in the stroke unit where the intensivist or the anesthetist are involved in taking care of the patient. Of course, nurses, paramedics are always there. Or without nurses and paramedics, we cannot treat a patient successfully. And once we stabilize the patient with stroke, how do we help this patient with mild disability get back to his real life? அப்படின்னு பார்க்கும்போது physiotherapist, speech therapist, psychological intervention, everything becomes very, very important. As I said, it is a team effort, and in the team effort நம்ம work பண்ணும்போது secondary complications இல்லாம பண்ணலாம். And long term neurological impairment எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு குறைக்க முடியுமோ அதை பார்க்கலாம். And reintegrating this person into the community, இதுக்கெல்லாம் நம்ம ஒரு டீமா ஒர்க் பண்ணணும். In the rehabilitation, சில patients will go home, சில patients will stay in a nursing home, சில patients will go to a rehabilitation center. But எல்லா நம்ம insist பண்றது என்னன்னா, as soon as the patient after the acute treatment of stroke gets stabilized, we should start rehabilitation as early as possible to prevent long-term disability. So rehabilitation அப்படின்றது ஒரு ரொம்ப important pillar of intervention in the treatment of stroke. We talked about what is stroke, how to treat stroke as soon as the stroke is identified. We talked about the rehabilitation post-stroke and the integration of this person back into the society. Now, how do we prevent stroke? See, in Indian ethnicity, we are slightly genetically predisposed to atherosclerotic disease. Our blood vessels are a little bit thinner than the Caucasians. So, and we are highly prone to diabetes, hypertension, high cholesterol. So, அப்படி இருக்கும்போது lifestyle is something very, very important. We should all try and lead a lifestyle with exercise, with good diet, balanced diet, making sure our intake of carbohydrate is not excessive. Try to avoid habits like smoking and excess alcohol. நம்ம வேற ஏதாவது ஹார்ட் கண்டிஷனோ இல்ல obstructive sleep apnea. See, obstructive sleep apneaன்றது கொரட்டை விடுறவங்களுக்கு சம்டைம்ஸ் அந்த ஏர்வே கொலாப்ஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. அந்த ஏர்வே கொலாப்ஸ் ஆகும்போது அவங்களுக்கு air doesn't go in. So இது கூட it can be one of an independent risk factor. So இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு நம்ம use of CPAP or surgical treatments இது கூட நம்ம ஆஃபர் பண்றோம். So once we identified that these patients have some risk factors for stroke, family history எல்லாம் இருக்கும்போது regular checkups, leading a healthy lifestyle with active exercises will keep you healthy and safe. But of course, nothing is 100% foolproof. But we have certain factors which are under our control, and that is something that we need to focus on. So, as I said, a healthy lifestyle with good balanced diet, no major vices, doing regular exercises will help us prevent stroke as much as possible. Now, I finished this talk by saying stroke is a treatable condition. Stroke will be treated if we have the right awareness, right access to the treatment in the right hospital, and with the right action that is taken as soon as you get into the hospital. The patient with stroke is treated well with reduced disability long term. Stroke prevention this year, actually in the stock very it is good that we are doing a talk on stroke today because 29th of October is World Stroke Day. So in the varshatoda theme let's get active every day to be greater than stroke. So I would like to end this talk by saying let us all lead a very healthy lifestyle with
good diet, good habits, and good exercises to prevent stroke. Thank you very much. You're muted, sir. ராஜாராம் சார் மியூட் பண்ணிருக்கீங்க. சார் ஸ்டில் மியூட்டட் சார். அட்மின் வந்து அவர் அன்மியூட் பண்ண முடியாதா? கொடுத்துட்டு இருக்கேன் மேம். ஆக மாட்டேங்குது. இப்ப கேக்குறதா? Yes, sir. கேக்குது. ஓகே. ஒரு கல்லூரி பல்கலைக்கழக பேராசிரியர், யூனிவர்சிட்டி டீச்சர் ஒரு காலேஜ் ப்ரொஃபசர் எப்படி பேசுறாங்களோ அது மாதிரி மிக தெளிவாக 100% கிளாரிட்டி, ரொம்ப நல்லா பேசினாங்க. இந்த இந்த மாதிரி விரிவுரைகள்லாம் இந்த லெக்சரை வந்து மிஸ் பண்ணாங்க. இட்ஸ் ரியலி காஸ்ட்லி மிஸ். ரெண்டாவது நான் ஒரு சின்ன டவுட் டாக்டர் கேட்டுக்கிறேன், அதுக்கப்புறம் ஐ வில் ஹேண்ட் ஓவர் தி மைக் டு டாக்டர் மோகன் பிரசாத், மை ஃப்ரெண்ட். ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து கார்டியாக் அரெஸ்டும் ஸ்ட்ரோக்கும் அட் ஒரே நேரத்தை வந்தா எதை முதல்ல கவனிக்கணும்? சைமல்டேனியஸா ட்ரீட் பண்ணலாம். ஓகே, சோ நம்ம வந்து நல்ல கேள்வி இது. ஹார்ட் அட்டாக் வரும்போது என்ன ஆகும்னா, யூஸ்வலா பாத்தீங்கன்னா எம்பாலிக் ஸ்ட்ரோக் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இல்லீங்களா? சோ எம்பாலிக் ஸ்ட்ரோக், சோ ஒரு சடனா அந்த ஹார்ட் வந்து ஒரு பக்கம் சரியா ஃபங்க்ஷன் ஆல, அதோட பம்பிங் ஆக்ஷன் குறைவா இருக்கு, இல்ல ஏதாவது எலக்ட்ரிக்கல் அப்நார்மாலிட்டி, இப்போ ஏட்ரியல் ஃபிப்ரிலேஷன் இல்ல ஏட்ரியல் டெக்கிகார்டியா ஏதாவது போச்சுன்னா அப்ப வந்து கிளாட் அந்த ஹார்ட்ல ஃபார்ம் ஆகி அப்ப அந்த கிளாட் வந்து பிரெயினுக்கு போய் இட் கேன் காஸ் ஸ்ட்ரோக். சோ நம்ம த்ரோம்பலைசிஸ் இதை எது பண்ணும்போது இட் இஸ் we are able to treat both the problems. Of course நம்ம ஸ்கேன் when patient presents with a stroke எவ்வளவு பெரிய ஸ்ட்ரோக் அப்படின்றத நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும். எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டு ஒரு மைனர் ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னா ஹார்ட் தான் இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா அந்த காஸ் ஃபார் தி ஸ்ட்ரோக் இஸ் தி ஹார்ட். சோ ஹார்ட்டை ஸ்டெபிலைஸ் பண்றது will also help. See, end of the day long term prevention சொல்லும்போது blood thinners that you take for the heart are the same blood thinners that you take for the brain as well. So long term treatment will be the same, but the acute intervention depends on how big the stroke is. If it is only a minor stroke, heart takes precedence because that is the main cause for the embolic stroke. So heart is stabilize பண்ணிட்டு ஸ்ட்ரோக்குக்கு நம்ம ரீஹாபிலிட்டேஷன் ப்ராசஸ் ஆரம்பிக்கிறோம். இன் கேஸ் நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய லார்ஜ் பிளட் வெசல்ல கிளாட் வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த பேஷண்ட்ஸா ஹார்ட்டை ஸ்டெபிலைஸ் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பண்ண உடனே த்ராம்பெக்டமி மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட், அதாவது ஆன்ஜியோ ட்ரீட்மெண்ட் டு ரிமூவ் த கிளாட் ஃப்ரம் த பிளட் வெசல் எடுக்கிறதுக்கும் நம்ம சைமல்டேனியஸா பண்றது இம்பார்ட்டன்ட். So doing PTCA as well as thrombectomy becomes important for these patients, but that is a very rare. Large vessel occlusion with heart attacks is very rare. Thank you, doctor. Thank you. டாக்டர் சுமன் அவர்கள் நேரடி கருத்தரங்கில் கலந்து கொண்டிருப்பதால் தற்சமயம் அவரால் வோட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் டெலிவரி பண்ண இயலவில்லை. அதனால் நாங்கள் டாக்டர் கே ராஜாராம் அவர்களே வோட் ஆஃப் தேங்க்ஸை டெலிவரி செய்ய அழைக்கின்றோம். வோட் ஆஃப் தேங்க்ஸ். நன்றி நவுலன். அதாவது டாக்டர் புவனேஸ்வரி ராஜேந்திரன், புவனத்துக்கெல்லாம் ராஜேஸ்வரி. இந்த புவனம்ங்கிறது நரம்பியல் உலகம். நரம்பியல் உலகத்திற்கு தலைவராக இருக்கின்ற ராஜேந்திரன், விண்ணுலகத்திற்கு தலைவர் தேவேந்திரன். அப்போ நரம்பியல் உலகத்திற்கு ஒரு மிகச்சிறந்த தலைவராக அவர் இருக்கின்றார். அது பேருக்கு பொருத்தமா அவருடைய ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. மிக சிறந்த முறையில அவங்க பேசினாங்க. சாதாரண மக்களும் புரியுற மாதிரி ஸ்லைட் எல்லாம் வச்சு பேசினாங்க. இதை வந்து ஒரு எஸ்ஏ மாதிரி பண்ணி எங்களுக்கு அனுப்பிச்சா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். we can keep it இந்த ரெக்கார்ட் நாளைக்கு புஸ்தகமா கூட போடுறதுக்கு வசதியா இருக்கும். I would like request personally humbly request Dr. Bhuvaneshwari Rajendran to send a paper to me so that I can நாளைக்கு நூல் வெளியிடுகின்ற போது அதை சேர்த்துக்கலாம். I can incorporate the article in the book because the lecture is both entertaining and enlightening.
very informative and very entertaining and very enlightening. மிக தெளிவாக பொறுமையாக மீண்டும் சொல்ற சாதாரண மக்களுக்கு புரியுற மாதிரி அவங்க ஸ்ட்ரோக்கை பத்தி சொன்னாங்க, ப்ரிவென்ஷன் சொன்னாங்க, எக்ஸசைஸ் எல்லாம் எடுக்கணும்னு சொல்றாங்க, ஸ்ட்ரோக் யாருக்கு வரும்னு சொல்றாங்க. நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சுக்க இந்த விஷயங்கள்லாம் தெரியாதனால இந்த டாக்டர் இந்த ஜெனரல் பிசிஷியன்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா they don't refer sometimes. Some general physicians they don't refer. லாஸ்ட் மோமெண்ட்ல அந்த கோல்டன் ஹவர்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அங்க போ இங்க போங்கிறாங்க. பை த டைம் த பேஷண்ட் மேல போய் சேர்ந்துருப்பார். அந்த மாதிரி செய்யறாங்கலாம். அந்த ஃபீல்டில் உள்ளவங்க அந்த ஃபீல்டில் ரெஃபர் பண்ணிடணும். மை டாக்டர் இஸ் தேர் இன் பாலக்காடு, ரெஃபர்ஸ் சப்போஸ் நியூராலஜி பண்ண உடனே அங்க போ, கேஸ்ட்ரோல அங்க போ. டாக்டர் மோகன் பிரசாத் ஆல்சோ எக்ரீஸ் வித் மை ஐடியா. எந்த இடத்துக்கு யார் பார்க்கணுமோ அந்த ஆள்கிட்ட அனுப்பணும். அது பார்த்து அந்த தன்னுடைய டியூட்டி முடியணும். தன்னுடைய இதுக்கு அப்புறம் அந்த அடுத்தது யாரு செய்யறாங்களோ அந்த டாக்டர் அனுப்பினா தான் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு அந்த மருத்துவத்துக்கு முழு வெற்றி கிடைக்கும், அந்த பேஷண்ட் சர்வே ஆகிறாங்க. எனவே மீண்டும் இது மாதிரி ஒரு கருத்தரங்கத்திற்கு ஒரு லெக்சர் ஐ வுட் லைக் டு ரிக்வெஸ்ட் டாக்டர் திருவள்ளுவன் to arrange a neurological conference with motivational talk sometime later. நான் சொல்லலாம்னு இருக்கிறேன் அவர்கிட்ட. நியூராலஜி அண்ட் சைக்கியாட்ரி அண்ட் பிளஸ் மோட்டிவேஷன், நியூராலஜி அண்ட் சைக்கியாட்ரி கம்பைன் பண்ணி ஒரு மோட்டிவேஷன் டாக் கொடுத்தா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பெனிஃபிட்டா இருக்கும். இப்போ இன்னைக்கு பேசுற டாக் வந்து பல கல்லூரிகள்லயும் பல்கலைக்கழகத்திலையும் மாணவர்களுக்கு போய் சேரணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணுங்கிறத யோசிச்சுட்டு இருக்கிறேன். மாணவர்களை போய் சேர்ந்தா தான் அது வருங்கால தலைமுறையெல்லாம் அவங்கள்ட்ட இருக்குது. இந்த லெக்சரை வந்து உண்மையிலேயே ஒரு கல்லூரியிலேயோ ஒரு பல்கலைக்கழகத்திலோ கூட சொல்லியிருந்தா அந்த மாணவர்கள் பெரும் பயன் அடைவார்கள். எனவே தன்னுடைய பொன்னான நேரத்தை என் பாலக்காடு தமிழ் பண்பாட்டு மையத்திற்காகவும் பிஜிஎம் ஃபவுண்டேஷன் அவருடைய தலைவர் டாக்டர் மோகன் பிரசாத், அவரை பத்தி 2 வார்த்தை சொல்ல முடியாது. என்ன சொன்னாலும் மறுக்கவே மாட்டாரு. அவர் வந்து இஸ் மெடிக்கல் கேஸ்ட்ரோஎன்ட்ராலஜிஸ்ட், பட் he treats patient as if he is a psychiatrist. எங்களோட பேஷண்ட் கேட்ட அவர் வர அனுப்பிச்சிருந்த அவர்கிட்ட, அவர் சைக்கியாட்ரிஸ்டா அவர் கேஸ்ட்ரோஎன்ட்ராலஜிஸ்டா. நான் ரெண்டுமே வச்சுக்க ரொம்ப கோவப்படாம நான் கேட்டா கூட ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் அவர் பதில் சொல்றாரு, எவ்வளவு பொறுமையா சொல்றாரு. சரி போய் சரி குணமாச்சா, குணமாச்சு, சரி ரிவ்யூக்கு போன பிரயோஜனம் கிடையாது. ஸோ அவர் எதையுமே பொறுமையா ரொம்ப ஆழ்ந்த சிந்தனையோட, அவர் பிடிக்க முடியாது. எல்லா வாரம் எங்கேயா போயிட்டே இருப்பாரு. தான் டெல்லி சார் அடுத்த வாரம் வச்சுக்கலாமா சார், இந்த ரொம்ப போஸ்ட்போன் ஆயிருக்கு, இந்த வாரம் வச்சிடலாம். ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் டாக்டர் புவனேஸ்வர், he has agreed. He is a very busy doctor. He said yes, priority Dr. Bhuvaneshwar Rajendran. ரொம்ப I thank you very much doctor for your excellent speech. With all these few words, I once again express my grateful thanks for giving an opportunity to give both the introductory address and also the vote of thanks. Thank you, doctor. Thank you very much. Thank you, viewers. Thank you, Dr. Mohan Prasad. Thank you. Thank you all. Have a good Sunday. Thanks. With these few words,